Good morning, students. Today we are going to see 11th Standard English, Unit 1, Lesson 1. The Portrait of a Lady, which was written by Khushwant Singh. Dear students, before going into the lesson, I would like to say something to you. You have just entered into 11th Standard. Concentrate in your studies. Don't spend your time on social media. The content inside the social media you can watch or you can hear after 4 years or 40 years. But you can't study after 4 years. So, students, concentrate in your studies. Try to get good marks. Let's move on to the lesson. And for that, turn to page number 1 in your textbook. Turn to page number 1. And there you can see a prose piece. The Portrait of a Lady, which was written by Khushwant Singh. What is meant by portrait? Portrait means a painting or a picture. Here the lady is none other than the author's grandmother. In the entire lesson, we are going to see the relationship between our author Khushwant Singh and his grandmother. Before going into the lesson, we want to know some biography about the author. And for that, turn to page number 4 and there you have a small box about the author. Turn to page number 4 in your text. Khushwant Singh is an Indian novelist and lawyer. He studied at St. Stephen College, Delhi and King's College, London. He joined the Indian Foreign Service in 1947. As a writer, he is best known for his keen secularism, sarcasm and love for poetry. He served as the editor of several literary and news magazines as well as 2 newspapers. Khushwant Singh was awarded with Padma Bhushan in 1974, Padma Vibhushan by the Government of India and Sahitya Akademi Fellowship by Sahitya Akademi of India. The Mark of Vishnu, A History of Sikhs, The Train to Pakistan, Success Mantra, Be Indians and Death at My Doorstep are some of his brilliant works. In this box, we can see some detail about our author's studies, about his career, about his novel, and about his award. First, look at the first line. Khushwant Singh is an Indian novelist and lawyer. Why do we call him as a novelist? Because he wrote many short stories as well as novels. And then we call him as a lawyer because he studied law at King's College in London. Then there is some detail about his studies. He studied at St. Stephen College, Delhi, and then he went to London and there he studied at King's College. Then he returned back to India and then he joined us Indian Foreign Service in 1940. Later, he wrote many novels and short stories. The Mark of Vishnu, The Train to Pakistan, We Indians and Death at My Doorstep are some of his brilliant works. இந்த பாக்ஸில் ஆத்தருடைய பயோகிராஃபி டீட்டெயிலாக கொடுக்கப்படலை. இன் நட்ஷல் ஷார்ட் அவருடைய பயோகிராஃபி வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அவர் எங்கே படித்தார், எங்கே ஒர்க் பண்ணார், அவருக்கு என்னென்ன அவார்டுகள் கிடைச்சிது, அப்படிப்பட்ட டீட்டெயிலை வந்து நம்மளால் இதை பார்க்க முடியுது. ஃபஸ்ட்டு பாரு, he studied at St. Stephen College, இந்தியாவில் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய சென்ட் ஸ்டீஃபன் காலேஜில் படிக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் லண்டன் போகிறாரு, அங்கே கிங்ஸ் காலேஜில் படிக்கிறாரு. அந்த கிங்ஸ் காலேஜில் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அவர் லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் லண்டன்லேருந்து இந்தியா திரும்பி வராரு. வந்ததுக்கப்புறம் 1947 எதில் ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய ரைட்டிங்ஸை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட்டிங்ஸில் ஃபுல்லாக he is best known for his secularism. செக்குலரிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மத சார்பின்மை. அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே ஒரு மதத்தை சார்ந்ததாக இருக்காது, பொதுவாக தான் அவருடைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே பொதுவாகவே காணப்படும். அவர் எப்படிப்பட்ட நாவல்ஸ் எழுதுகிறார் அப்படின்னா த ட்ரெயின் டு பாகிஸ்தான், த மார்க் ஆஃப் விஷ்ணு, எ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சீக்ஸ், இப்படிப்பட்ட நாவல்ஸ், இப்படிப்பட்ட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அவர் நிறைய எழுதியிருக்கிறார். அதனால தான் அவரை வந்து நம்ம எப்படின்னு கூப்பிட்றோம் அப்படின்னா Khushwant Singh இஸ் அன் இந்தியன் நாவலிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து அவரை வந்து அழைக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்னாலும் சரி, இவருடைய நாவல்ஸ்னாலும் சரி, இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு இந்தியன் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ்
இந்தியன் ரைட்டிங் இன் இங்கிலீஷ்க்கு இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப அதிகமாகவே காணப்படுது. அவருடைய எழுத்துக்களுக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் அவருக்கு கிடச்சிருக்குது. அதில் முக்கியமாக பத்மபூஷன் 1974 வருஷம் பத்மபூஷன் அப்படிங்கிற அவார்டை வாங்குறாரு. அடுத்தால பத்மபூஷன் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் அவருக்கு பத்மவிபூஷன் அப்படிங்கிற அந்த அவார்டை கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் சாகித்ய அகாடமி ஃபெலோஷிப், அந்த சாகித்ய அகாடமி அவருக்கு அந்த சாகித்ய அகாடமி அப்படிங்கிற அந்த உயரிய விருதை அவருக்கு வழங்குறாங்க. இந்த 3 விருதும் அவருக்கு எதற்காக கிடைச்சிது அப்படின்னா அவருடைய ரைட்டிங்ஸ், அவருடைய இலக்கியத்துக்கு, அவருடைய படைப்புகளுக்கு இந்த விருதுகள் அவருக்கு கொடுக்கப்படுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், turn to page number 1. எல்லாரும் பேஜ் நம்பர் என்னுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 1 எடுத்துக்கோ. இதில் பாரு, ஹியர் இஸ் a story that brings out the bond between the author and his loving grandmother. Here is a story. You are going to study a story. எப்படிப்பட்ட ஸ்டோரி? The bond between the author and his loving grandmother. The relationship between the grandmother and grandson. ஒரு கிராண்ட்மதர் ஒரு கிராண்ட்சனுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி, அந்த பாண்டை பற்றின ஒரு ஸ்டோரியை தான் நீ எங்கே படிக்க போகிற? இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் படிக்க போகிற. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பாரு. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. In the first part of the sentence, dear students, the author described his grandmother. Like everybody's grandmother, my grandmother also, she is a very old lady. எல்லாருடைய கிராண்ட்மதரை போல் என்னுடைய கிராண்ட்மதர் எப்படிப்பட்ட லேடியாக இருக்கிறான்? வெரி ஓல்டு லேடியாக இருக்கிறான். She had been old and wrinkled for the 20 years I had known her. For the past 20 years, she is looking very old. நான் என்னுடைய கிராண்ட்மதரை நான் பார்க்குறேன். 20 வருஷமாக நான் பார்த்துட்ருக்கிறேன். அந்த 20 வருஷமாக என்னுடைய கிராண்ட்மதர் எப்படி இருக்கிறாங்க? ஷீ இஸ் லுக்கிங் வெரி ஓல்ட். ரொம்ப ஓல்டு லேடியாக இருக்கிறாங்க. People said that she had once been young and pretty and even had a husband. People said, who is that people? The people who live nearby. They told the author that your grandmother, once she looks very pretty and she had a husband. But the author was unable to believe it because he is looking his grandmother. She is very old and she is old for the past 20 years. இந்த ஆத்தர் தன்னுடைய கிராண்ட்மதர் பார்க்குறாரு. 20 வருஷமாக பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. அந்த 20 வருஷமும் தன்னுடைய கிராண்ட்மதர் எப்படி இருக்கிறாங்க? ரொம்ப ஓல்டு லேடியாக இருக்கிறாங்க. அவருடைய அப்பியரன்ஸில் சேஞ்சஸ் எதுவுமே என்ன பண்ணல, காணப்படலை. அங்கே இருக்கக்கூடிய நியர்பை பீப்புள்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க ஆத்தர்கிட்ட? உன்னுடைய கிராண்ட்மதர் ஒன்ஸ் ஒரு காலத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு லேடியாக இருந்தாங்க. அந்த லேடிக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த ஆத்தரால் என்ன பண்ண முடியலை, அதை நம்ப முடியலை. அடுத்தால பாரு. மை கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் போர்ட்ரேட் hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. In these sentences, the poet described the appearance of his grandfather. இதில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்குறோம்? இந்த ஆத்தர் தன்னுடைய கிராண்ட்ஃபாதருடைய அப்பியரன்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார். இந்த கிராண்ட்ஃபாதர் உயிரோடு இருக்குச்சுல அந்த ஆத்தர் தன்னுடைய கிராண்ட்ஃபாதரை பார்க்கல. எதில் தான் பார்க்குறாரு? ஒரு பிக்சர், போர்ட்ரேட். அங்கே இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிக்சரை பார்க்குறாரு. அந்த பிக்சர் எங்கே இருக்குது? இட் இஸ் ஹங் above the mantel piece. அவனுடைய ட்ராயிங் ரூமில் ஒரு மேண்டில் பீஸ் இருக்குது. அந்த மேண்டில் பீஸ்க்கு மேலே யாருடைய பிக்சர் இருக்குது? இந்த ஆத்தருடைய கிராண்ட்ஃபாதருடைய பிக்சர் இருக்குது. இந்த மேண்டில் பீஸ், வாட் இஸ் மீன் பை மேண்டில் பீஸ்? லுக் அட் திஸ் பிக்சர். இந்த பிக்சரை பாரு, இதுதான் மேண்டில் பீஸ். யூஸ்வலாக கோல்டாக இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் எல்லாருடைய வீடுகள்லேயும் எப்படி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த மேண்டில் பீஸ், ஒரு ஃபர்னஸ் இது வச்சுருப்பாங்க. எதுக்காண்டி வச்சுருப்பாங்க? அந்த ரூமை வார்மாக வச்சுருக்கிறதுக்காண்டி இந்த மேண்டில் பீஸை வச்சுருப்பாங்க. இந்த மேண்டில் பீஸில் த பேண்ட் த லாக், இந்த மரக்கட்டைகளை எரிக்கிறதுனால அந்த ரூம் எப்படி இருக்கும்? நல்லா வார்மாக இருக்கும். அதே போல் அந்த ஆத்தருடைய வீட்டில் என்ன இருக்குது? இந்த மேண்டில் பீஸ் இருக்குது. இந்த மேண்டில் பீஸில், இந்த மேண்டில் பீஸ்க்கு மேலே ஒரு பிக்சர் இருக்குது. யாருடைய பிக்சர்? இந்த ஆத்தருடைய கிராண்ட்ஃபாதருடைய பிக்சர். அந்த பிக்சரை பார்க்குறாரு. அந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய கிராண்ட்ஃபாதருடைய அப்பியரன்ஸை பார்க்குறாரு. அவருடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது? ஹீ ஓர் ஏ பிக் டர்பன் அண்ட் லூஸ் ஃபிட்டிங் க்ளோத்ஸ். அவர் எதை வியர் பண்ணியிருக்கிறார்? ஹி ஓர் ஏ பிக் டர்பன். டர்பன்னா எ பீஸ் ஆஃப் க்ளோத் யூஸ் டு
கவர் ஹிஸ் ஹெட். யூஸ்வலாக சீக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டர்பனை வந்து தன்னுடைய தலையில் வந்து தலைப்பாகை மாதிரி வியர் பண்ணுவாங்க. அதே போல் இந்த ஆத்தருடைய கிராண்ட் ஃபாதர் என்ன வியர் பண்ணுறாரு, இந்த டர்பன் வியர் பண்ணுறாரு. யூஸ்வலாக அந்த சீக் கம்யூனிட்டி அதை வியர் பண்ண அதை அணிகிறதுனால இந்த ஆத்தருடைய கிராண்ட் ஃபாதர் ஹி பிலாங்ஸ் டு எ சீக், அதனால் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த டர்பனை வந்து வியர் பண்ணுறாரு. அண்ட் லூஸ் ஃபிட்டிங் கிளாத்ஸ் அவர் வியரக்கூடிய அவருடைய உடைகள் வந்து எப்படி இருக்குது, நல்ல லூஸ் ஃபிட்டிங்ஸாக இருக்குது. ஹிஸ் லாங் ஒயிட் பியர்ட் கவர் த பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் செஸ்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய அப்பியரன்ஸில் வேறு என்ன இருக்குது, அவருடைய பியர்ட், அவர் வளர்த்துருக்கக்கூடிய அந்த தாடி, அதை தான் நம்ம பியர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது எது வரை இருக்குது, அவருடைய செஸ்ட் வரை இருக்குது. ஹிஸ் பியர்ட் கவர் த பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் செஸ்ட் அண்ட் ஹி லுக்ட் அட்லீஸ்ட் எ 100 years old man. அவருடைய அப்பியரன்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹி லுக்ஸ் லைக் எ 100-year old man. பார்க்குறதுக்கு ஒரு 100 வயசு நிறைந்த ஒரு மனிதனை போல் யார் இருக்கா, இந்த கிராண்ட் ஃபாதர் இருக்கிறார். He did not look like sort of person who would have wife of children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. அந்த பிக்சரை பார்க்குறாரு, அந்த பிக்சரில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதரை பார்க்குறாரு. அந்த அப்பியரன்ஸை பார்க்கச்சில் அவருடைய ஏஜ் எப்படி இருக்குது, மோர் தென் 100 years, பார்க்குறதுக்கு 100 வருஷம் ஆன ஒரு மனிதரை போல் இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆத்தருடைய இமேஜினேஷன் எங்கே போகுது, இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு யார் இருக்க மாட்டாங்க, ஒய்ஃபோ சில்ட்ரன்ஸோ இருக்கிற மாதிரி இந்த ஆத்தரால் நம்ப முடியலை. ரேதர் அவர் என்ன பிலீவ் பண்ணுறாரு, ஒரு லாட்ஸ் ஆஃப் கிராண்ட் சில்ட்ரன், ஒரு நிறைய பேர குழந்தைகள் இருக்கிறதா இந்த ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாரு. அதான் அதில் என்ன வேர்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு, he did not look like sort of person who would have wife of children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. தனக்கு ஒய்ஃபோ சில்ட்ரன்ஸோ இருக்கிறத இந்த ஆத்தரால் பிலீவ் பண்ண முடியலை. எதை மட்டும்தான் பிலீவ் பண்ண முடியுது, தன்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதருக்கு நிறைய கிராண்ட் சில்ட்ரன் இருக்கிறதா மட்டும் இந்த ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாரு நினைக்கிறார். சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம், டிஸ்கிரைப் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த கிராண்ட் ஃபாதர். இந்த கிராண்ட் ஃபாதருடைய அப்பியரன்ஸை வந்து நீ என்ன பண்ணி டிஸ்கிரைப் பண்ணு. அப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணணும், இந்த எழுதக்கூடிய எழுதணும். ஹி ஓர் எ பிக் டர்பன் அண்ட் லூஸ் ஃபிட்டிங் கிளாத்ஸ். இப்படிப்பட்ட இதிலிருந்து his long white beard covered the best part of his chest and he looked at least a 100 years old man. இதுவரை என்ன பண்ணும், கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீ ஆன்சர் வந்து இதை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பேர் அடுத்த சென்டென்ஸை பாரு. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், த நியர்பை பீப்புள் என்ன சொன்னாங்க, அப்பியரன்ஸை, கிராண்ட் மதருடைய அப்பியரன்ஸை பற்றி என்ன சொன்னாங்க, ஒன் ஷீ லுக்ஸ் யங் அண்ட் பியூட்டிஃபுல். ஒரு காலத்தில் உன்னுடைய கிராண்ட் மதர் ரொம்ப அழகாகவும் யங்காகவும் இருந்தாங்க. ஆனால் பட் த ஆத்தர் ஹி வாஸ் அன்ஏபிள் டு பிலீவ் தேர் தாட்ஸ். அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை அந்த ஆத்தரால் என்ன பண்ண முடியலை, நம்ப முடியலை. அதனால தான் என்ன சொல்லியிருக்கு, ஆஸ் ஃபார் மை கிராண்ட் மதர் பீயிங் யங் அண்ட் ப்ரிட்டி த தாட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரிவோல்ட்டிங். இந்த ஆத்தரால் அந்த தாட்டை வந்து என்ன பண்ண முடியலை, நம்ப முடியலை. தன்னுடைய கிராண்ட் மதரை பார்க்காரு, தன்னுடைய கிராண்ட் மதருடைய அப்பியரன்ஸை வந்து பார்க்குறாரு. ஒரு காலத்தில் உன்னுடைய கிராண்ட் மதர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னு அந்த நியர்பை பீப்புள் சொல்கிறத அந்த ஆத்தரால் என்ன பண்ண முடியலை, நம்ப முடியலை. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிராண்ட் மதர் என்ன சொல்கிறாங்க, ஷி யூஸ்டு டு டெல் the games which she used to play as a child. இந்த கிராண்ட் மதர் சின்ன வயசில் இருக்கச்சில் அவங்க விளாண்ட விளையாட்டுக்களை யார்கிட்ட நரேட் பண்ணுறாங்க, இந்த ஆத்தர்கிட்ட வந்து நரேட் பண்ணுறாங்க. அதையும் இந்த ஆத்தரால் என்ன பண்ண முடியலை, இப்படிப்பட்ட கேம்ஸ் தான் விளாண்டுருப்பாங்களா அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் நினச்சி பார்க்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறாரு, ஹி கன்சிடர் இட் ஆஸ் எ ஃபேபிள்ஸ்னால் என்ன, நீதி கதைகள். இந்த கிராண்ட் மதர் சொன்ன நாங்கள் சின்ன வயசில் இப்படிப்பட்ட விளையாட்டுக்கள்லாம் விளாடுவோம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த விஷயத்தை அந்த ஆத்தர் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறாரு, ஹி கன்சிடர் இட் ஆஸ் எ ஃபேபிள்ஸ். அதையும் ஒரு நீதி கதையாக பார்க்குறார். அடுத்த பேராகிராஃபை பாரு, பேஜ் நம்பர் 2, அடுத்த பேராகிராஃப். ஷீ ஹேட் ஆல்வேஸ் பீன் ஷார்ட் அண்ட் ஃபேட் அண்ட் ஸ்லைட்லி பெண்ட். ஹர் ஃபேஸ் வாஸ் எ கிறிஸ் கிராஸ் ஆஃப் wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had all like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment. Dear students, in this paragraph also the poet described the appearance of his grandmother. எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு, she had always been short and fat and slightly bent. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை பாரு.
ஷீ இஸ் அ ஷார்ட் லேடி. ஷார்ட் லேடி அப்படின்னா கொஞ்சம் குட்டையாக இருக்கக்கூடிய, வளர்த்தி கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லேடி. அண்ட் ஃபேட்னா கொஞ்சம் தடியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லேடி. அண்ட் ஸ்லைட்லி பெண்ட், அவங்களால அந்த கிராண்ட் மதரால் ஸ்ட்ரைட்டாக நடக்க முடியலை, ஸ்லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, நடக்கிறாங்க. அதனால் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு, ஷீ ஹேட் ஆல்வேஸ் பீன் ஷார்ட் அண்ட் ஃபேட் அண்ட் ஸ்லைட்லி பெண்ட். அடுத்த சென்டென்ஸை பாரு. ஹெர் ஃபேஸ் வாஸ் எ கிராஸ் ஆஃப் wrinkles ரன்னிங் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் டு எவ்ரிவேர். தன்னுடைய கிராண்ட் மதருடைய ஃபேஸை வந்து பார்க்குறாரு. அந்த ஃபேஸில் என்ன இருக்குது, there he saw wrinkles. What is mean by wrinkles? Look at this picture. இது யாருடைய பிக்சர்? மதர் தெரசாவுடைய பிக்சர். இந்த மதர் தெரசாவுடைய ஃபேஸை பாரு. யூ கேன் see wrinkles அப்படின்னா அந்த சுருக்கு இன் ஆல் ஓவர் ஃபேஸ். இந்த கிராண்ட் மதருடைய ஃபேஸும் எப்படி தான் இருக்குது, இந்த மதர் தெரசாவுடைய ஃபேஸை போல் அங்கே நிறைய என்ன இருக்குது, wrinkles இருக்குது. அந்த ஆத்தர் தன்னுடைய கிராண்ட் மதருடைய ஃபேஸை வந்து பார்க்குறாரு. அந்த ஃபேஸில் நிறைய wrinkles இருக்குது. நம்ம ஏற்கனவே அந்த பிக்சரில் பார்த்தோம். wrinklesனால் என்ன அப்படின்னா ரன்னிங் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் டு எவ்ரிவேர். அந்த wrinkles வந்து அவருடைய முகத்தில் நிறைய இருக்குது. அடுத்த லைனை பாரு. நோ வி வேர் சர்டன் ஷீ ஹேட் ஆல்வேஸ் பீன் ஆஸ் வி ஹேட் நோன் ஹர். இந்த போய்ட்டு என்ன சொல்கிறாரு, சின்ன வயசில் எனக்கு ஞாபகம் தெரிந்த அந்த நாளில் நான் என்னுடைய கிராண்ட் மதரை எப்படி பார்த்தனோ அதே போல் தான் இப்போவும் இருக்கிறாங்க. there were no change in her appearance. அந்த அப்பியரன்ஸில் என்னால் என்ன பண்ண முடியலை, ஒரு சேஞ்சை கூட பார்க்க முடியலை. in all these 20 years, கடந்து வந்த அந்த 20 வருஷமாக ஒரு அப்பியரன்ஸில், அந்த கிராண்ட் மதருடைய அப்பியரன்ஸில் வந்து சேஞ்சஸை வந்து நாம் பார்க்கல. ஓல்டு, ஸோ டெரிபிளி ஓல்ட் that she could not have grown older. பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கிறாங்க, ரொம்ப ஓல்டு பர்சனாக இருக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் ஓல்டாக மாறுறதுக்கு அங்கே என்ன இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. அதனால் ஆத்தர் என்ன சொல்ல, ஓல்ட், ஸோ டெரிபிளி ஓல்ட் that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. அந்த அப்பியரன்ஸில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இல்லாமல் ஃபார் பாஸ்ட் 20 years, கடந்த 20 வருஷமாக அவருடைய அப்பியரன்ஸில் ஒரு சேஞ்சஸ் கூட இல்லாமல் அப்படி இருக்கிறாங்க. யார்? இந்த கிராண்ட் மதர். அடுத்த லைனை பாரு. ஷீ குட் நெவர் ஹாவ் பீன் பிரிட்டி பட் ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல். இப்போ அவங்களுடைய அப்பியரன்ஸை வந்து பார்க்குறாரு. அந்த அப்பியரன்ஸில் வந்து ஒருவேளை அழகு இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த ஆத்தருக்கு தன்னுடைய கிராண்ட் மதர் வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கிறாங்க, ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் பியூட்டிஃபுல். கிராண்ட் மதருக்கு தன்னுடைய ஆத்தருக்கு தன்னுடைய கிராண்ட் மதர் பார்க்குறதுக்கு எப்போவுமே ரொம்ப ஒரு அழகுள்ள ஒரு லேடியாக தான் இந்த ஆத்தர் வந்து பார்க்குறாரு. ஷி ஹபிள் அபவுட் த ஹவுஸ் இன் ஸ்பாட்லெஸ் ஒயிட் வித் ஒன் ஹேண்ட் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹர் waist டு பேலன்ஸ் ஹர் ஸ்டூப் அண்ட் அதர் டெல்லிங் த பீட்ஸ் ஆஃப் ஹர் ரோசரி. இதில் ஏதோ டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு பார். ஹபிள் மீன்ஸ் வாக் அன்ஸ்டடிலி. இந்த ஓல்டு லேடியால், அந்த கிராண்ட் மதரால் என்ன பண்ண முடியலை, ஒரு நேரே நடந்து போக முடியலை. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க எப்போ ஷீ இஸ் வியரிங் எ ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ், ஸ்பாட்லெஸ் ஒயிட். அவங்க எப்போவுமே அந்த கிராண்ட் மதர் வந்து எப்படிப்பட்ட ட்ரெஸ் வியர் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் வியர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஷீ இஸ் கீப்பிங் ஒன் ஹேண்ட் இன் ஹர் வேஸ்ட். ஒரு கையை தன்னுடைய இடுப்பில் வந்து வைக்கிறாங்க. எதுக்காண்டி? பேலன்ஸ் பண்ணி நடக்கிறதுக்காண்டி. ஷீ இஸ் கீப்பிங் ஒன் ஹேண்ட் ஆன் ஹர் வேஸ்ட் டு பேலன்ஸ் அண்ட் ஸ்டூப் அண்ட் அதர் டெல்லிங் த பீட்ஸ் ஆஃப் அ ரோசரி. ஒரு கை நடக்கச்சில் எப்பவுமே எங்கே இருக்குது, தன்னுடைய இடுப்பில் வந்து இருக்குது. எதுக்காண்டி? பேலன்ஸ் பண்ணி நடக்கிறதுக்காண்டி. ஆனால் இன்னொரு கைகள் என்ன வச்சுருக்குறாங்க, ஷீ இஸ் கீப்பிங் ரோசரி. வாட் இஸ் மீன் பை ரோசரி? ரோசரினா ஜபமாலை. அந்த ஜபமாலை அவர் என்ன, அந்த கிராண்ட் லேடி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க, கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale pucker face and her lips constantly moved in unaudible prayer. அது மட்டும் இல்லாமல் her silver locks அப்படின்னா என்னது, ஹேர். எதனால் இங்கே வந்து சில்வர் லாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, her hair, அவருடைய ஹேருடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இட் இஸ் இன் ஒயிட் கலர். இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறதுனால இந்த ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, இட் லுக்ஸ் லைக் சில்வர் லாக்ஸ் வேர் ஸ்கேட்டர்ட் அன்டைட்லி ஓவர் ஹர் பேல் பக்கர் ஃபேஸ். அந்த கிராண்ட்மதருடைய அந்த முடிகள் எல்லாமே, அந்த ஹேர் எல்லாமே எப்படி இருக்குது, இட் இஸ் ஸ்கேட்டர்ட் ஓவர் ஹர் ஃபேஸ். அந்த ஃபேஸில் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகி போய் இருக்குது. இட் வாஸ் அன்டைட்லி, அதை வந்து நீட்டாக என்ன பண்ண, டைடாக வந்து கெட்டப்படலை. அண்ட் ஹர் லிப்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி மூவ் இன் இன்ஆடிபிள் பிளேயர். அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய லிப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, கண்டினியூஸாக ப்ரேயர்ஸை வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்குது. எதனால் வந்து ப்ரேயர்ஸை சொல்லிகிட்டு இருக்கு, ஏற்கனவே முந்தின சென்டென்ஸில் பார்த்தோம். இன் ஒன் ஹேண்ட் ஷி ஹேட் ரோசரி. அந்த ரோசரியை வந்து கையில் வச்சுருக்கிறா. அந்த ரோசரியை வந்து கவுண்ட் பண்ணிவிட்டேன். அந்த மவுத் வந்து என்ன பண்ணுது, இன்ஆடிபிள் ப்ரேயர். அந்த ப்ரேயரை வந்து கண்டினியூஸாக முணங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க.
ஆனால் அது யாருக்கு மட்டும்தான் கேட்க முடியும், அந்த கிராண்ட் லேடிக்கு மட்டும்தான் அது வந்து கேட்குமே தவிர வேறு யாருக்கும் அந்த ப்ரேயர் வந்து என்ன பண்ணாது, கேட்காது. எஸ், ஷி வாஸ் பியூட்டிஃபுல், ஷி வாஸ் லைக் த வின்டர் லேண்ட்ஸ்கேப் இன் த மவுண்டெயின்ஸ். இங்கே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு. யாருக்கு? தன்னுடைய கிராண்ட் மதருடைய அப்பியரன்ஸை வந்து பார்க்குறாரு. அந்த அப்பியரன்ஸில் இப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எதுக்கு வர்ணிக்கிறாரு? ஒரு வின்டர் லேண்ட்ஸ்கேப், ஒரு வின்டர் சீசனில் ஒரு மவுண்டெயினில் எப்படி ஒரு பனி படர்ந்து ஒரு வெள்ளை படலமாக இருக்குமோ அதே போல் தன்னுடைய கிராண்ட் மதரும் இருக்காங்க அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய கிராண்ட் மதருடைய அப்பியரன்ஸை என்ன பண்ணுறாரு, இந்த பேராகிராஃபில் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு. சில நேரம் கொஸ்டினில் என்ன பண்ணலாம், கேட்கலாம், டிஸ்கிரைப் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த கிராண்ட் மதர் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. அப்படி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணு, இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக நீ என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும், எழுத வேண்டியிருக்கும். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me up in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. Students, in this paragraph, the author pictures the village life. Look at the first sentence. My grandmother and I were good friends. In the first line, the author shows how his relationship with his grandmother. It is a friendly relationship. They did not behave as grandmother-grandson relationship. Rather, they behave as friends. It is really a good one. And in the following sentences, we know the grandmother used to wake the author up in the morning and she get ready the author for school. She used to bathe and dress the author and she fetched the wooden slate and the red pen and the ink bottle and tie them in a bundle and handed it to the author. And after breakfast, the grandmother and grandson, they went to school. And the grandmother, she carried several stale chapati with her for the village dogs. She is very kind to dogs and so she carried some stale chapati and she throw the stale chapati to the village dogs. இந்த பேராகிராஃபில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்குறோம், அந்த வில்லேஜ் லைஃப், ஆத்தருடைய வில்லேஜ் லைஃப்பை பார்க்குறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனை பாரு, மை கிராண்ட் மதர் அண்ட் ஐ வர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இங்கே இருக்குது கிராண்ட் அந்த ஆத்தருக்கும். அங்கே வந்து கிராண்ட் மதர் கிராண்ட்சன் ரிலேஷன்ஷிப்பாக பிஹேவ் பண்ணலை, ரேதர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, தேவர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதை கேட்குற நீ உன்னுடைய ஹவுஸில் உன்னுடைய ஃபாதர்கிட்ட, உன்னுடைய மதர்கிட்ட, உன்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதர்கிட்ட நீ எப்படி பிஹேவ் பண்ணுற, உன்னோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது, ஃபாதர் சன் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்குதா, அதெல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்குதா. எல்லோரும் எதிர்பார்க்குற எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் நீ வந்து வச்சுருக்கணும், ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் என்ன வராது, உன்னுடைய ஃபேமிலியில் வராது. உன்னுடைய ஃபாதரோ உன்னுடைய மதரோ சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நீ என்ன பண்ணுவேன், அக்செப்ட் பண்ணுவேன். எப்படி உன் ஃப்ரெண்ட் உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸை நீ அக்செப்ட் பண்ணுறியோ அதே போல் உன்னுடைய ஃபாதரை நீ உன் ஃப்ரெண்டாக நீ பார்த்த அப்படின்னா உன்னுடைய ஃபாதர் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நீ என்ன பண்ணுவேன், அக்செப்ட் பண்ணுவேன். அதனால் டியர் ஸ்டூடெண்ட், கன்சிடர் யுவர் ஃபாதர் ஆஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட், கன்சிடர் யுவர் கிராண்ட் ஃபாதர் ஆஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட். அடுத்தல பாரு, மை பேரண்ட்ஸ் லெஃப்ட் மீ வித் ஹர் when they went to live in the city and we were constantly together. யார் மட்டும்தான் இங்கே இருக்குதா, அந்த ஆத்தரும் அவருடைய கிராண்ட் மதர் மட்டும்தான் அந்த வில்லேஜில் இருக்கிறாங்க. அவனுடைய ஃபாதர் மதர் எங்கே போயிட்டாங்க, they went to live in the city, நியர்பை சிட்டி, அந்த நியர்பை சிட்டியில் போய் வாழ்கிறதுக்காண்டி போயிட்டாங்க. she used to wake me up in the morning and get me ready for school. யூஸ்வலாக டெய்லி மார்னிங் இந்த ஆத்தரை எழுப்புறது யார் எழுப்புறான், அவனுடைய கிராண்ட் மதர் வந்து எழுப்புறாங்க. எழுப்புனதுக்கப்புறம் she said her morning prayer in a monotonous sing-song. இந்த ஆத்தர் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அந்த கிராண்ட் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க, she sing a prayer. என்ன சென்ஸில், I would listen and get to know it by heart.
அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பாடக்கூடிய அந்த ப்ரேயரை நான் மனப்பாடம் பண்ணுவேன், அதை நான் படிப்பேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் என்னுடைய கிராண்ட் மதர் டெய்லி அந்த சாங்கை வந்து சிங் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு, ஐ வில் லிசன் அண்ட் கெட் டு நோ இட் பை ஹார்ட். நான் அந்த பாட்டை என்னுடைய கிராண்ட் மதர் சிங் பண்ணக்கூடிய அந்த பாட்டை வந்து நான் லிசன் பண்ணுவேன். எதுக்கு வேண்டிய நான் லிசன் பண்ணுறேன், ஐ லவ் ஹர் வாய்ஸ், அந்த வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது, அதனால் லிசன் பண்ணுறேன். பட் நெவர் பாதர் டு லேர்ன் இட். ஆனால் என்னுடைய கிராண்ட் மதரோட எண்ணம் என்னது, நான் அந்த பாட்டை வந்து லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம். ஆனால் நான் என்ன பண்ணலை, அதை வந்து லேர்ன் பண்ணலை, அந்த ப்ரேயரை வந்து லேர்ன் பண்ணலை, அந்த சாங்கை வந்து நான் லேர்ன் பண்ணலை, அதை வந்து நான் படிக்கலை அப்படின்னு என்ன பண்ணுறா ஆத்தர் சொல்கிறார். Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடிய அந்த ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே யார் பண்ணி கொடுக்குறா, அந்த கிராண்ட் மதர் அந்த கிராண்ட் சனுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க. எதெல்லாம் பண்ணுறாங்க, a wooden slate, yellow chalk, an ink pot and red pen and tie them in a bundle. எல்லாத்தையும் ஒரு பண்டிலாக கட்டி யார்கிட்ட ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, அந்த ஆத்தர்ட்ட அந்த கிராண்ட் மதர் கொடுக்குறாங்க. ஆஃப்டர் a breakfast of a thick stale chapati with a little butter. அவங்களுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன இருக்குது, ஸ்டேல் சப்பாத்தி. இந்த ஸ்டேல், வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்டேல்? ஸ்டேல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, யூஸ்வலாக ஃப்ரெஷ்ஷான சப்பாத்தி நம்ம ஸ்டேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒருவேளை 2 டேஸோ 3 டேஸோ ஆன சப்பாத்தியை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஸ்டேல் சப்பாத்தி அப்படிங்கிறோம். அப்போ அந்த ஆத்தருடைய காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னவாக இருக்குது, அந்த ஸ்டேல் சப்பாத்தி இருக்குது. with a little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. On the last line of our she refers to the grandmother. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. இது யாருடைய கேரக்டரை காமிக்குது, அந்த கிராண்ட்மதருடைய கேரக்டரை காமிக்குது. ஷீ இஸ் வெரி கைண்ட் டு த வில்லேஜ் டாக்ஸ். அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்ஸ் மேலே அவருக்கு வந்து ரொம்ப இரக்கமாக இருக்குது. அதனால் டெய்லி ஷீ கேரி சம் ஸ்டேல் சப்பாத்தி and she threw the stale chapati to the village dogs. The grandmother உடைய கேரக்டரை பாரு, she is very kind to village dogs. உன்னுடைய கேரக்டர் எப்படி இருக்கு, நீ வாண்ட் அந்த கைண்ட்னஸ், அந்த இரக்கம், இப்படிப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் உன்ட்ட இருக்குதா? நீ சிந்திச்சு பாரு. ஒருவேளை இப்படிப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் உன்ட்ட இல்லை அப்படின்னா ட்ரை டு அடாப்ட் இட். அதை நீ என்ன பண்ணிக்கோ, அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கோ. அப்போ நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we can see the rest of the lesson in the next class. ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த லெசனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசனில் என்னெல்லாம் படித்தோம், இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறத லைட்டாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் பேராகிராஃபில் எதை பற்றி பார்த்தோம், இந்த கிராண்ட் மதருடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து பார்க்குறோம். அதே இதில் இந்த கிராண்ட் ஃபாதருடைய அப்பியரன்ஸையும் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், he is a very old man, ஒரு 100 years ஓல்டு மேன் இருக்கிறாரு. கிராண்ட் மதரை பற்றி பார்க்கச்சுல, தேர் வேர் கிறிஸ் கிராஸ் ஆஃப் wrinkles ரன்னிங் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் டு எவ்ரிவேர். அந்த முகத்தில் வந்து அந்த கிறிஸ் கிராஸ், அந்த முகத்தில் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் போய்கிட்டே இருக்குது. நம்ம யாருடைய பிக்சரை பார்த்தோம், அந்த மதர் தெரசா பிக்சரை பார்த்தோம். அதில் இருக்கக்கூடிய wrinkles யாருடைய முகத்துலையும் இருக்குது, இந்த கிராண்ட் மதருடைய முகத்துலையும் இருக்குது. அடுத்தது ஃபைனலாக அந்த வில்லேஜ் லைஃப் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கோம். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெசனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு. டெய்லி படிக்கக்கூடிய விஷயத்தை டெய்லி நடத்தக்கூடிய அந்த பாடத்தை டெய்லி படி, கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு. தேங்க்யூ.